दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी ये रिपोर्ट आधारित है एक बहुत ही पुरानी घटना उत्ते 1988 दे उस दर्दनाक मंजर उत्ते उस नुकसान उत्ते जो कि पंजाब नूं एक बहुत ही व्यापक ते वड्डे पद्धर उत्ते होया ते इस घटना का लिंक अज दियां कुछ सियासी हलकियां दे विच चलदियां पईयां गल्लां बातां ते केंद्र सरकार ते एक कानून दे विच ऐसी तरमीम दे नाल है जो कि मैं तुहाडे नाल इस रिपोर्ट दे विच चर्चा दे विच लियावांगा। आप सुन रहे हैं कि पंजाब दी अलग अलग जिहड़ी सियासी पार्टियां ने उन्होंने काफ़ी तिखे प्रतिक्रम आए ने। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जिहड़े कानून या जिहड़े नियम हैगे ने रूल्स 1974 दे उस दे विच एक लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया 23 फरवरी 2022 दे विच जिहड़ा तरमीम BBMB के रूल्स के तहत की गई है तो अगला नोटिफिकेशन केंद्र सरकार वालों जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबक हुण BBMB का चेयरमैन जो कि पंजाब या हरियाणा वर्गे राज्यों तो नहीं पहला भी नहीं हुंदा सी, वो भी दिल्ली तो आंदा सी, केंद्र तो आंदा सी या फिर ऑफ लेट हिमाचल प्रदेश वर्गे राज्यों के विचों भी चुनिया जाना शुरू होया है। लेकिन इस दे नाल दो फुल टाइम मैंबर यानी कि दो अजिहे मैंबर हुंदे ने जो कि पंजाब ते हरियाणा दे विचों लए जाने हुंदे ने। मैंबर पावर अक्सर पंजाब तो हुंदा है ते मैंबर जिहड़ा इरीगेशन है वो हरियाणा तो हुंदा है। ये एक रूल ते नॉर्म बनी हुई है। लेकिन इस दे विच हुण तरमीम करती गई है तो देश के किसी भी राज ते सूबे चों हुण मैंबर पावर ते मैंबर इरीगेशन नूं लिया जा सकेगा, जिसका मतलब यह है कि पंजाब अते हरियाणा राज्य जो कि मुख्य लाभपात्र ने उस बिजली के जो कि BBMB दे अलग अलग जिहड़े प्रोजेक्ट्स ने उन्हां तहत बनदी है, चाहे वह सतलुज दरिया दे होवे या फिर ब्यास के अलग अलग जिहड़े दरिया हैगे ने उन्हां उत्ते जिहड़े हैडवर्क्स ने डैम बने हुए ने उन्हां दे जरिए पैदा होने वाली बिजली ते उन्हां दे जरिए जिहड़ी पानी की सप्लाई है सिंचाई के लिए जिहड़ा वरतिया जांदा पानी है उस उत्ते हुण जिहड़ा कंट्रोल होएगा वो केंद्र तो आके या फिर किसी भी भारत के राज तो आके अफसरां दा होएगा। इत्थे मैं तुहानूं इत्थे स्पष्ट करदा कि जिहड़ा BBMB है इसका एक चेयरमैन हुंदा ते 8 मैंबर हुंदे ने। ज़्यादातर इसके मैंबर एक्स ऑफिशियो मैंबर होंगे ने यानी कि अलग अलग राज्यों पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश ईवन राजस्थान वर्गे मैंबर भी मंग हुण करते पे ने। लेकिन ये राज्यों के एक्स ऑफिशियो मैंबर इस बोर्ड के उत्ते होंगे ने। लेकिन बोर्ड का सारा कामकाज ये दो मैंबरां ने करना होंगे यानी कि मैंबर पावर पंजाब का जो कि होंगे तो मैंबर इरीगेशन हरियाणा का। सो BBMB के इन्हां दो सब तो महत्वपूर्ण अहुदियां तो पंजाब अते हरियाणा के अफसरां का जिहड़ा एक रिजर्वेशन का राइट सी या हक एक तरीके का सी उसनूं खत्म करना केंद्र सरकार की एक मंदी साजिश के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब दे विच ते हरियाणा दे विच भी प्रतिक्रम अजिहे आने वाले दिनों में जरूर सामने आएंगे। समझा जा रहा है कि फैडरलिज्म ते संघी ढांचे उत्ते एक बहुत वड्डी चोट है, नुकसान पहुँचाया गया। केंद्र सरकार हैडवर्क्स उत्ते भी पानियां दा जिहड़ा मुद्दा पंजाब दे विच जिहड़ा रीऑर्गेनाइजेशन 1966 का एक्ट हुंदा है उस दे मुताबक ही BBMB जिहड़ा है उसकी होंद बनती है यानी कि उसका वजूद कायम हुंदा है। तो उस वजूद के तहत जिहड़े BBMB के जिन्ने भी अफसर ने मुलाजम ने उन्होंने तनख्वाहां अलग अलग सूबों के जिहड़ी सरकारां वो अपने खजाने चों दिंदियां ने। सो सब सूबों का शेयर है, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, ईवन चंडीगढ़ का इस दे विच शेयर है। BBMB के नियमां दे विच किए गए इस बदलाव के पिछे केंद्र सरकार की की नीयत है कि हैडवर्क्स उत्ते कंट्रोल लैण दा उन्हां दा इरादा है, पंजाब ते हरियाणा के अफसरां दा हक मारन की गलबात है। ये सारियां गल्लां बातां तां सियासी वाद विवाद है। मैं इस विच अज उन्ना डिवेल नहीं करांगा। आने वाले दिनों के विच इस उत्ते एतराज़ होर भी आपां तिखे हुंदे वेखांगे, मोबिलाइजेशन होएगी तो संघी ढांचे या फैडरल कदरां कीमतां नूं छिक्के उत्ते टांके क्यों इस तरीके दीयां कोशिशां केंद्र सरकार वालों हुंदियां रहीआं ने एक वखरा इशू है। लेकिन अज मैं तुहानूं 1988 की उस घटना उत्ते लैके चल रहा है जिसनूं कि थोड़ा जिहा ध्यान नाल ते बारीकी नाल समझण दी लोड़ है। बेसिकली समझण दी लोड़ यह है कि BBMB का जिहड़ा मेन रोल है वह रिजर्वायर्स नूं मैनेज करना यानी कि उन्हां जिहड़ियां झीलां हैगियां ने वड्डियां वड्डियां झीलां ने प्लस उन्हां दे उत्ते जिहड़े हैडवर्क्स लगे हुए ने बिजली का उत्पादन हुंदा है सिंचाई हुंदी है उसनूं मैनेज करना हुंदा है। तो इस दे चेयरमैन ते ये दो जिहड़े फुल टाइम मैंबर्स ने जो कि पंजाब ते हरियाणा तो होया करदे सी इन्हां दी बड़ी अहम भूमिका है। लेकिन 1988 की वो घटना की सी क्योंकि 1988 दे विच पंजाब दे इतिहास का रीसेंट इतिहास का बीते तकरीबन 60 सालों का जिहड़ा सब तो वड्डा हड़ सी सब तो वड्डे फ्लड सन वो वेखे गए जिस विच तकरीबन ये मन्निया जा रहा है कि सरकारी अंकड़ा का तकरीबन 700 के आस-पास मौतां का ते तकरीबन 100 के आस-पास लोग लापता होने की एक फिगर नूं साडे सामने लिआंदा है। लेकिन मन्निया जाता है कि इन्हां हड़ां दे विच तकरीबन 1500 के आस-पास लोग मारे गए सन, 500 के आस-पास लोग लापता होए ते जिहड़ा नुकसान सी पंजाब का उन्हां दिनां दे विच तकरीबन 400 तो 500 करोड़ के आस-पास फसल का नुकसान सी क्योंकि उस वक्त झोने की जिहड़ी फसल सी वो खड़ी सी। सितंबर 1988 के फ्लड आउंदे ने ते उस तो बाद इन्हां फ्लड्स के आने के कारण
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ BN ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ 8 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ BN ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ BBMB ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ BN ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਉਸ ਵਕਤ KPS ਗਿੱਲ ਸੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ BN ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? BBMB ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ BN ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅਪ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਡੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 1690 ਫਿਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 1685 ਫਿਟ ਤੱਕ ਡੈਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ 1685 ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡਹੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨਾਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ BBMB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1685 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 1687 ਫੀਟ, ਰਾਦਰ 1687 ਫੀਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਸੀ। ਖੈਰ ਐਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ 1690 ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 100 mm ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 634 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 640 mm ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਸਨ ਉਹ ਵਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਡੈਮ ਦਾ 1687 ਫਿਟ ਤੋਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 50-50 ਫਿਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ 4-4 ਫਿਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1955 ਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਏ ਸਨ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਦੇਖੇ ਗਏ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 1988 ਦਾ ਇਹ ਫਲੱਡ ਐਡਾ ਭयंकर ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਨ ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨਦੀਆਂ ਸਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਿਲਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6, 8-8 ਫਿਟ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ 15-15 ਫਿਟ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 1687 ਫਿਟ ਤੱਕ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਡੈਮ ਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਫਲੋ ਸੀ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਨਫਾਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਰਾਦਰ 1-1.5-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਉਹ 1500 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 500 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲੱਡ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਹੜ੍ਹ 1988 ਦਾ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਨ ਦੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਲੇਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1687 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਐਡੇ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੈਮ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਕਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ BBMB ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਐਡੇ ਮਾਰੂ ਸਨ, ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਐਡੀ ਭयंकर ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ BBMB ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ। BBMB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1687 ਫੀਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਰਕ ਅਫਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ
किलोमीटर तक का पंजाब का रकबा होना सी, उसका कुछ भी नामो निशान नहीं सी बचना। सो इस तरीके के तर्क बाद दिते गए। खैर इन्हां हड़ां तो बाद इस पूरे के पूरे मामले की पड़ताल शुरू होंदी है। राजीव गांधी का वो समागम दे विच शिरकत करना तो हुण संभव ही नहीं सी, क्योंकि वो समागम भी कैंसल हो चुका सी। जिहड़ी नुकसान ते तबाही हुई सी उत्थों पंजाब उभर नहीं सी पा रहा। बीबीएमबी के मत्थे उत्ते एक कालख लग चुकी सी ते अफसर किते ना किते अपनियां जानां बचाण या अपने नां नूं बचाण लई किसी तरीके की कोशिश कर रहे सन। हालांकि उस वक्त थ्रैट परसैप्शन इतना ज़्यादा नहीं सी। खाड़कू जथेबंदियां ने इसका बदला लैण दी गल्लां-बातां उस तरीके नाल करनियां शुरू नहीं सन कीतियां। लेकिन उस तो बाद एक होर घटनाक्रम हुंदा जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण हुंदा है। वो ये हुंदा कि राजीव गांधी इस मामले की पड़ताल करने लई खुद मौके का जायजा लैन, रादर कहन कि इस पूरे मामले के पड़ताल करने लई खुद चंडीगढ़ आते हैं। इन्हां हड़ां दे विच एडी भयंकर तबाही तो बाद राजीव गांधी का चंडीगढ़ दौरा हुंदा जदों कि उन्होंने असैसमेंट करनी हुंदी है। बीबीएमबी दे उसकी मैनेजमेंट के उत्ते तौहमतां लग रही हुंदियां ने ते इस चीज़ की समीक्षा या पड़ताल करने लई खुद देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पंजाब आ रहे होंगे ने। तुसी अंदाज़ा लगा सकते हो कि राजीव गांधी ने चंडीगढ़ आना होंदा है। उन्होंने फेरी नवंबर के पहले हफ्ते के प्लान की जा रही होंगी है, की गई होंगी है। हुंदा यह है कि राजीव गांधी की जिहड़ी समीक्षा लई की जाने वाली फेरी होंगी है, उस तो पहला बीबीएमबी की मैनेजमेंट इस तिथि दे विच अपनी पोजीशन नूं स्पष्ट करने लई एक प्रैस कॉन्फ्रेंस सद्दी है। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह होंदा है कि भाखड़ा डैम नूं बचाउण लई ते लखां लोगों की जान बचाउण लई, पंजाब नूं बचाउण लई ये पानी छड्डण का फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं सी। इस चीज़ का स्पष्टीकरण दिता जाए तो यह दिता भी जाता है। प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच तकरीबन 50-60 पत्रकार होंदे ने, बड़ा क्रिटिकल मीडिया होंदा है। तो इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच पूरे दे पूरे इस फैसले की जिम्मेवारी खुद मेजर जनरल बीएन कुमार अपने उत्ते लै लैंदे ने, जदों कि फैक्ट यह होंदा है कि चेयरमैन जिहड़ा होंदा बीबीएमबी का उसकी जिम्मेवारी बेशक बनती होंदी है, लेकिन जिहड़े फैसले ले जाते होंदे ने वो मैंबर पावर ते मैंबर इरीगेशन ने लैणे होंदे ने, जो कि इन्हां अफसरां वल्लों खास करके मैंबर इरीगेशन वल्लों फैसला लिया गया होंदा फ्लड गेट खोलण का। उसते भी सुपरिटेंडिंग जिहड़ा इंजीनियर थल्ले होंदा है उस वल्लों ये फैसला मौके उत्ते लिया गया होंदा, लेकिन बाद दे विच इसकी जिम्मेवारी खुद मेजर जनरल बीएन कुमार अपने उत्ते लैंदे ने, लेकिन उसनूं जस्टिफाई करते हैं। अगले दिन अखबारों के जिहड़ी रिपोर्ट छपदी है वो बीबीएमबी के हक विच हुंदी है, यानी कि इस अखबार की छपी रिपोर्ट दे विच बीबीएमबी नूं सही साबित करन दे पक्षों जिहड़े बयान दिते गए ने उन्होंने बहुत ही तरजीह दी जाती है। वो जिहड़ा एक क्रिटिकल फॉल्ट लाइन हुंदी है बीबीएमबी के इस फैसले तो पहला एक गलबात जिहड़ी सिल्वर जुबली समागम तो पहला डैम नूं एक ब्रिम ते तक लिजाण दी गलबात है, इस उत्ते तां चर्चा बहुत घट हो रही हुंदी है। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहे होंदे ने कि ये फ्लड गेट अचानक क्यों खोले गए, कि पंजाबियों के नाल एक दुश्मनी जिहड़ी सी वो कड्ढी गई। खैर ऐसी गलबात नहीं होंदी, एक मिसकैलकुलेशन होंदी है, एक अंडर एस्टीमेशन होंदी है, थोड़ा जा मौसम ने भी साथ नहीं दिता होंदा, लेकिन एक बेवकूफ़ी जी बीबीएमबी की मैनेजमेंट तो हुई होंदी है कि उन्होंने सिल्वर जुबली समागम तो पहला ही अपने डैम नूं नक्को नक भर लिया होंदा है। ये सारे जिहड़े तत्थ होंदे ने जिन्हां दे तहत कि वो अपना पॉजिटिव पक्ष लोकां विच नशर कर सकन, वो सारियां खबरां उसे रोशनी दे विच अगले दिन अखबारां विच छप जांदियां ने। अखबार दे विच इन्हां खबरां दे बीएमबी दे पक्ष विच छपन तो बाद एक उल्टा असर इन्हां खबरां दा हुंदा है। खबरां दे विच प्रधानमंत्री वल्लों बीबीएमबी दे जिहड़े अधिकारियां नूं क्लीन चिट देना, एग्जानरेशन की गलबात गले किसी दे भी नहीं उतर रही होंदी, लेकिन खाड़कू जथेबंदियां वल्लों प्लान पहला ही तैयार होंदे ने ते अगले ही दिन इन्हां खबरां दे छपन दे यानी कि इस क्लीन चिट तो एक दिन बाद ही मेजर जनरल बीएन कुमार नूं सैक्टर 35 चंडीगढ़ दे विच टारगेट कर लिया गया होंदा है, उन्हां दी रैकी कर ली गई होंदी है। अगले ही दिन उन्होंने गोली मारती जाती है। असॉल्ट राइफलों के नाल कई राउंड जिहड़े है चलाए जाते हैं, उन्होंने ड्राइवर की मौत होंदी है। मेजर जनरल बीएन कुमार की भी मौके उत्ते ही मौत हो जाती है। एक बहुत ही वड्डी घटना होंदी है तो उस वक्त जदों घटना हुई तो उस तो कई साल बाद तक भारतीय फौज का किसी भी दहशतगर्दी की घटना या किसी भी खाड़कू वारदात दे विच मारिया गया ये पहला हाईएस्ट लैवल का अफसर सी, यानी कि मेजर जनरल जिहड़े बीएन कुमार सन। सो एक बहुत वड्डा पाना, एक बहुत वड्डी त्रासदी पंजाब दे विच होके हटी हुंदी है। सितंबर दे विच वो फ्लड जिस दे विच सैकड़ा हज़ारां जानां गईयां, करोड़ां सैकड़ा करोड़ां का नुकसान होया। उस तो बाद बीबीएमबी की अपनी स्किन सेविंग एक्सरसाइज मीडिया दे विच उन्हां दा एक अपने आप नूं पॉजिटिव प्रचार के रूप में दर्शाना, देश के प्रधानमंत्री वल्लों उन्होंने मैनेजमेंट नूं काफ़ी हद तक निर्दोष मान लेना तो उस तो बाद ये प्रतिक्रम जिस तहत कि मेजर जनरल बीएन कुमार नूं मारता गया, उन्होंने हलाक करता गया। जनरल कुमार की जी हत्या होंदी है उस पिछे गुरचरण सैदपुर ते कुछ खाड़कू जथेबंदियां का हथ दस्या जाता है, जिन्होंने बाद दे विच ये भी मन्निया गया कि इन्हां चों कई जिहड़े खाड़कू सन या जिहड़ी जथेबंदी ने ये हिट ऑर्डर की सी उन्होंने भी न्यूट्रलाइज करता गया सी। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान तो उस तो बाद की होया, उस तो बाद एक होर बहुत ही हासोहीणी गलबात होंदी है।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਮੰਨੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 1988 ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 1680 ਫੀਟ ਲਿਮਿਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1680 ਫੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1680 ਫੀਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 1680 ਫੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1685 ਫੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਫੀਟ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ, ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋ ਮਿਸਟੇਕ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1687 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਮ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਏ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸੋ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ BBMB ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ 33-34 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ 1680 ਫੀਟ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1988 ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਇਸ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮੀ ਸੀ BBMB ਦੀ, ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 1988 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ BBMB। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ BBMB ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਚੰਗੇ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਪਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ BN ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਐਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ BBMB ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਫਸਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਇਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟੋਰਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲਗੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ BBMB ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।